गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभोदय बच्चों। गुड मॉर्निंग नन्ना। आज हम बरसते बादल कविता पाठ का वर्कबुक पाठ बताएंगे। बरसते बादल जो है अभी आपको वर्कबुक दिया गया है, इसीलिए हम बताए नहीं पहले। अब हम आपको पहला पाठ का वर्कबुक पाठ भी बताएंगे। अब अपने कक्षा का अपने वर्कबुक में लिख दो। देखो, मेघ गगन में भरते गर्जन, मेघ गगन में भरते गर्जन। रेखांकित शब्द का सही तद्भव रूप पहचान कर लिखिए। रेखांकित शब्द मेघ, मेघ शब्द का तद्भव रूप मेघ। ओके, नेक्स्ट। रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावलिथर, रज के कन कन में, रज के कन कन। रेखांकित शब्द का सही तत्सम रूप लिखिए। कन कन, तत्सम रूप कन, कन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं, सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं। क्रिया शब्द, क्रिया शब्द जो है वो है वर्ब। ఏంటైతే ఉందో అక్కడ అది बरसना, बरसते हैं क्रिया। नेक्स्ट। 1900 हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1900 1900, 1900 1900। नेक्स्ट। सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, సుఖ్ సే। ఫస్ట్ బ్లాంక్ కాదమ్మా, అది పోయంలోనే ఒక లైన్ వస్తుంది. మీ టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సుఖముతో సే। देखो नेक्स्ट पेज में, उड़ते हुए सोन बालक आर्त सुख से क्रंदन कर रहे हैं। उड़ते सोन बालक, आर्त से सुख क्रंदन कर रहे हैं। सो वाक्य के आधार पर सही जोड़ी पहचानिए। సహీ జోడి ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ లెసన్లో కూడా చేసుకున్నాం, చూసారా? ఈరోజు సోను బాలక్ ద్వంద్వ సమాసం అవుతుందా? కాదు. ద్వంద్వ సమాసం అంటేనే పశు పక్షి, మాతాపిత, భాయి బహన్, ఇలా రెండిటికి సమానమైనటువంటి రైట్స్ ఉండేటువంటి వర్డ్స్ ద్వంద్వ సమాస్. మరి ఇక్కడ ద్వంద్వ సమాస్ రాంగ్. అంటే ఆర్ధ సుఖ్ తత్పురుష సమాస్, ఆర్ధ से सुख, सो तत्पुरुष समास। ऑप्शन सेकंड वन ओनली करेक्ट। नेक्स्ट। रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावलिधर। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद। पुलकावली संधि विच्छेद, पुलक प्लस आवली। नेक्स्ट। मन भावन, इसका अर्थ भिन्न में, इसका अर्थ निम्न में से पहचान कर लिखिए। मन भावन దానికి మీనింగ్ అక్కడ ఉండేటువంటి मनमोहन, मन भाया, मन बहलाव, सो मन भाया। नेक्स्ट। मोर म्याऊं म्याऊं करता है। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। लिंग, मोर पुलिंग शब्द, स्त्रीलिंग मोरनी। म्याऊ म्याम कर्ता, पुल्लिंग ఉంది కాబట్టి కర్త, అక్కడ స్త్రీలింగ రాసాం కాబట్టి करती है। ओके। नेक्स्ट। बूंद का स्वर कुछ कहता है। బూంద్ డ్రాప్ యొక్క స్వరము ఏదో చెప్తుంది. ఇక్కడ వచన బదలకర్ వాక్య ఫిర్ సే లిఖియే.
जेंडर इंत फर्स्ट वन जेंडर अड़गाరు ఇక్కడ నెంబర్ అడుగుతున్నారు वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए बूंद एक वचन एंड बहुवचन सेम वर्ड ओनली మరి బహువచనంలో రాసేటప్పుడు బూందో బికాజ్ పక్కన కారక విభక్తి వచ్చింది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కారక విభక్తి వచ్చేటప్పుడు ఏకవచన బహువచనంలో రాస్తే ఓంకి మాత్ర చేర్చాలి అర్థమైందనా సో బూందో కే का ఉంది ఏకవచనం కాబట్టి के बूंदों के स्वर कुछ कहते हैं क्रिया आल्सो बहुवचనంలో రాయాలి సహాయ క్రియ అనుస్వార పెట్టాలి ओके नेक्स्ट पुलकों की पंक्तियां एक शब्द में ఒకే ఒక వర్డ్ లో చెప్పాలంటే పులకావళి नेक्स्ट बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है ओके सेंटेंस మనం నార్మల్ గానే చదువుకున్నాం కదా इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए ఏంటి శుద్ధ రూపం బరసతే బాదల్ లెసన్ నేమ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది కవితాకి కవిత యొక్క కవి సుమిత్రా నందన్ పంత్ హే అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది కానీ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఏంటంటే కవితాకే కవి అంటే కవిత యొక్క కవి బహువచనం కే కవి అంటే కవిని ఎప్పుడు బహువచనంలోనే సంబోధించినట్టు అక్కడ ఉంది కూడాను కే కవి మరి సహాయ క్రియ ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి అనుస్వార్ ఉందా హైకి లేదు అనుస్వార్ పెడితే బహువచనంలో ఉన్నట్టు అప్పుడు సెంటెన్స్ కరెక్ట్ సో అదే అక్కడ ఆన్సర్ నేను రాశాను చూశారు కదా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ పోయం ఇచ్చారు చూడండి रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावलिधर పోయం మనం చదువుకునేదే దీనికి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వేశారు చూడండి बूंदों के स्वर कैसे कहते हैं అంటే बूंदों के स्वर रिमझिम रिमझिम कहते हैं रिमझिम रिमझिम करते कहते हैं పోయంలోనే ఆన్సర్స్ అన్నీ ఉంటాయి वर्षा की बूंदों के छूते ही क्या होता है वर्षा की बूंदों के छूते ही వర్షం యొక్క డ్రాప్స్ ని తాకగానే ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ ఆన్సర్ वर्षा की बूंदों के छूते ही रोम सिहर उठते हैं మన శరీరం పైన ఉండేటువంటి రోమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేచి నిలబడతాయి పులకింత కలుగుతుందన్నమాట థర్డ్ క్వశ్చన్ धाराएं कहाँ झरती है ధారలు ఎక్కడ झरती है ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి మీ పారాగ్రాఫ్ లో చూడండి ఆ పోయం లో ఉంది థర్డ్ లైన్ చూడండి అన్న धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడే ఉంది మనం రాయవలసింది కూడా ఆన్సర్ ఇక్కడ అదే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ धाराएं कहाँ झरती है అంటే धाराएं धरती पर झरती है नेक्स्ट क्या पुलकित होते हैं ऑलरेडी आंसर लास्ट लाइन सी हियर रज के कन कन में तृण तृण पुलकावलिधर పోయం లో కాబట్టి అలాగ వస్తుంది మనకి మనం రాయవలసింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ రాశాను रज के कन कन में तृण तृण पुलकित होते हैं रज के कन कन में तृण तृण पुलकित होते हैं ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ రాసుకోండి ఆల్రెడీ నేను పేజ్ నెంబర్ एंड क्वेश्चन नंबर కూడా రాశాను ఇక్కడ सावन के महीने में आए वर्षा ऋतु के बारे में अपने शब्दों में लिखिए
శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి వర్షా ఋతువు యొక్క వర్ణన మీరు ఓన్ వర్డ్స్లో రాయాలి. ఓకే, సో పేజ్ నెంబర్ 114 అండ్ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, सावन के महीने में आए वर्षा ऋतु के बारे में अपने शब्दों में लिखिए. आंसर दिस वन ओनली, राइट दिस आंसर. ओके, सी ఒకసారి వినండమ్మా ఆన్సర్. సావన్ కే మహీనే మే ఆయే వర్ష ఋతు, శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి వర్షాకాలం వర్ష ఋతువు. సభీ మనుష్య ఖుషీ సే ఝూమ్ ఉఠతే హై, అందరూ కూడాను, అందరు మనుషులు కూడాను, ప్రజలందరూ కూడాను సంతోషంతో ఎగురు గంతేస్తారంట. ఎందుకంటే ఎండలు బాగా ఉండడం వల్ల ఉండేటువంటి ఏదైతే వ్యతిరేక భావం అంటే ఎండలు తట్టుకోక ఎదురు చూస్తుండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా, జీవరాశులు కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడాను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారంట వర్షాకాలం రాగానే. కిసాన్ ఖేతీ బారీ కర్ సక్తే హై, ఫార్మర్స్ పంట పండించుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది రెయినీ వాటర్. చారో తరఫ్ ప్రకృతికి ఛవి హరి భరి హో జాతీ హై, నాలుగు వైపులా 4 సైడ్స్ కూడాను ప్రకృతికి ఛవి, ప్రకృతి యొక్క అందము ఎలా ఉంటుందంటే హరాభరా, ప్రకృతి అంతా కూడాను పచ్చదనంతో గ్రీనరీతో నిండిపోతుంది. నయే నయే ఫూల్ ఖిల్నే లగ్తీ హై, కొత్త కొత్త ఫ్లవర్స్, న్యూ ఫ్లవర్స్ అంటే చక్కగా అప్పుడే వికసించినటువంటి పూలు అందాన్ని ఇంకా పెంచుతాయి. మెంఢకో కే టర్రానే, మెంఢక్ ఫ్రాగ్స్ యొక్క అరుపులు, టర్రానా అంటే ఫ్రాగ్ ఎలాగైతే అరుస్తుందో దాని రాగం అలా చెప్తున్నారు టర్రానా. మోర్ కే నాచనే కా సమయ్ ఆ జాతా హై, మోర్ పికాక్ కూడాను ఎప్పుడైతే మేఘాలు ఆకాశంలో గర్జిస్తాయో, ఆకాశంలో మేఘాలు కనిపిస్తాయో ఆ చల్లదనంకి మోర్ అంటే పికాక్ కూడా నెమలి పింఛాన్ని ఇప్పి నాట్యం చేస్తుందంట. సో ఆ సమయం అందరికీ కూడా ఆ రకంగా ఆహ్లాదాన్ని పంచేటువంటిగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. అండ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సి హియర్, సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు ఓన్గా రాయాలి, ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల్. చూడండి ఇక్కడ చెప్తాను. బరిస్తే బాదల్కి కవిత నాద్ అంటే ధ్వని రాగయుక్తంగా, కే సాథ్ గేయ యోగ్య హే, ఈ బరిస్తే బాదల్ అనేటువంటి పోయము రాగయుక్తంగా పాడి వినిపించదగినటువంటి పోయం. మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా నాన్న. సో ఇస్మే ధ్వని బోధక శబ్దోं की भरमार है, ధ్వని కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందులోన, వాటి వల్లే అది పాడడానికి ఇంకా అందంగా ఉంటుంది. ఉన్కో ఢూంఢ్ కర్ లిఖియే, అది ఆ పోయంలో అటువంటి వర్డ్స్ ఎన్ని వచ్చాయో అవన్నీ కూడాను వెతికి ఇక్కడ ఆన్సర్లో వర్డ్స్ అన్ని కూడా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేఘ్ బరస్తే హే సావన్ కే అంటే అది నార్మల్ సెంటెన్స్. ఝమ్ 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 మేఘ్ బరస్తే హే సావన్ కే, ఇది రాగయుక్తంగా పాడడానికి చాలా అందంగా కావడానికి కారణమైనటువంటి వర్డ్స్. సో ఇటువంటి వర్డ్స్ ఝమ్ 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 ఝమ్, ఝమ్ ఝమ్ ఝమ్, మ్యావ్ మ్యావ్, ప్యూ ప్యూ, లైక్ దీస్ ఆల్ వర్డ్స్. ఆ పోయంలో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడాను సెట్ చేసి మీరు ఇక్కడ వ్రాయాలి. ఓకే, దిస్ ఓన్లీ యువర్ ఆన్సర్. ఫినిష్ దట్ వర్క్ ఆల్సో. అండ్ ఆఫ్టర్ पेज नंबर 113, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऑलरेडी पोएम यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर करना है. ओके, ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है ना, चूज दैट करेक्ट ऑप्शन. कवयित्री किसे आने और छाने को कहती है, कवयित्री కిసే ఆనే और छाने को ఎవరెవరు రమ్మని ఎవరిని వ్యాపించమని చెప్తుంది. చూడండి, ఆవో బసంత్, ఆవో ఛావో బసంత్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి, వసంత మాసాన్ని పిలుస్తున్నట్టు. సో ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, కమల్ కా పర్యాయవాచి శబ్ద్, కమల్ అంటే కలువ పువ్వు, లోటస్,
దానికి పర్యాయవాచకం అంటే ఫూల్ అంటే ఫ్లవర్, కలం పెన్ను. ఓకే, పద్మం అన్నా కమలం అన్నా సరే ఒకటే. సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. श्रीमती अरोड़ा किसे दुल्हन बनकर आने को कहती है? శ్రీమతి అరోడా ఎవరెవడా ఈ పోయంలోన కవయిత్రి, ఇక్కడ పేరు ఇచ్చే చూసారా పోయంలో కవిత్రి, ఎవరిని దుల్హన్ బన్కర్ అంటే పెళ్లి కూతురుగా ముస్తాబవ్వి రమ్మని చెప్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, दुल्हन उत्सव में हो रहा एक कण, सुंदर चमन सरसों के खेत, मंगल सगुन तोतों के झुंड दिखाते गगन, भौरों में छिप बैठे अंगन, धरती सजे बनकर. दुल्हन धरती అంటే భూమాత, సజే బన్కర్ దుల్హన్ ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురులాగా ముస్తాబవ్వి అంటే ఇక్కడ దానికి అర్థం ఏంటి? ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ? ధరతి. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్, इस कविता में कवि इस कवितांश में किसका वर्णन है? ఈ పోయంలో ఎవరిని వర్ణించారు అంటే వసంత ఋతువు కోసమే. ఆవో బసంత్ చావో బసంత్. సో వసంత ఋతువు కోసమే ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ పోయం खेत कैसे हैं. सियर गरजते बरसते बादल, आओ रे सब देखो रे, कौंधती चमकती बिजली, धरती माँ की कमनीयता, लहलहाते खेत అంటే ఎలాగున్నాయి ఖేత్? లహలహాతే. ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, वन उपवन कैसे हैं. वन उपवन महकते खूब वन उपवन. సో ఆప్షన్ महकते. ఆప్షన్ बी. ओके ना. नेक्स्ट, इस कविता में किसके बारे में पूर्णतः वर्णित है? ప్రకృతి కోసం అలాగే భూమాత కోసం. సో ధरती प्रकृति. बादल का पर्यायवाचक शब्द बादल. नीरद. करेक्ट आंसर नीरद. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పేజ్ కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ లెసన్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ. మీరు రాయవలసినవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా రాసండి ఫస్ట్ లెసన్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లెసన్లో మీరు రాయవలసినవన్నీ అవన్నీ రాసిన తర్వాత మీరు చదవవలసినవి ఈ గ్రామర్ పార్ట్. ఓకేనా. పేజ్ నెంబర్ 109 అండ్ 10 10111. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా విన్నాను. పేజ్ నెంబర్ 109. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, मेघ बरसते हैं सावन के, रेखांकित शब्द का सही तत्सम रूप लिखिए. सावन కరెక్ట్ వర్డ్ అక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాలి. ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఇలాగే అడుగుతారు. ఓకే, సావన్, శ్రావణ్. ఓకే, శ్రావణ్ ఆప్షన్ बी. सेकेंड वन करेक्ट आंसर. आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन. आओ रे रेखांकित शब्द का सही तत्सम सावन. अगेन श्रावण. नेक्स्ट थर्ड वन आल्सो, आए जीवन में सावन मन भावन. तत्सम रूप श्रावण. नेक्स्ट, मेघ बरसते हैं सावन के. मेघ तद्भव रूप ఏంటక్కడ? मेघ. थर्ड वन. नेक्स्ट, मेघ गगन में मेघ. సేమ్ ఆన్సర్ హియర్ ఆల్సో ద గివెన్. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని రాసుకోండి, చదువుకోండి. స్వప్న, थम थम दिन के तम में सपने जगते. सपना ड्रीम. ओके, तत्सम रूप स्वप्न.
पियो पियो करते चातक के गण గణ తద్భవ గణ అల్ప అనా అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నా ఇక్కడ వస్తుంది గణ. నెక్స్ట్ रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर. रेखांकित शब्द का सही तद्भव रूप पहचान कर लिखिए. तद्भव रूप स्वर, तद्भव सुर. नेक्स्ट धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर. धरती అంటే పృథ్వీ, దీనికి సహి తత్సమ ధరిత్రి. धरित्री ऑप्शन ए, that means the first option. okay, next रज के कन कन में तृण तृण को पुलका वलिधर. रेखांकित शब्द का सही तत्सम रूप पहचान कर लिखिए. कन कन अना उंदी अక్కడ तत्सम कन कन. ओके, नेक्स्ट पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन. रेखांकित शब्द का सही तद्भव. अंडरलाइन वर्ड वारी की बारी. ऑप्शन सेकंड वन. ओकेना. नेक्स्ट चांद चांदनी बरसता है. चंद्र चंद्र चांदनी बरसता है. ओके, रेखांकित शब्द का सही तद्भव चंद्र. चंद्र के तद्भव चांद. డైరెక్ట్గా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. ఇక్కడ సంజ్ఞా శబ్దం ఏంటి అని అడిగారు. మేఘాలు, మేఘ. सावन కూడా అవుతుంది, सावन కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ सावन के मेघ झमझम सावन అవదనన్న మేఘాలే. ఓకే, సెంటెన్స్ ఫుల్గా తీసుకుంటే మేఘ అనేటువంటిది సంజ్ఞా శబ్దం. నెక్స్ట్ 14th వన్ सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. సో విశేషణ ఏంటి అంటే సావన్ అంటే ఎందుకు శ్రావణ మాసం యొక్క మేఘాలని వర్ణిస్తారు. ఏ మేఘాలు అవి? మేఘాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ శ్రావణ మాసం యొక్క మేఘాలు అంటే శ్రావణ అనేటువంటిది ఇక్కడ విశేషణ అవుతుంది. सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. క్రియా శబ్ద. క్రియా ఏంటి? వర్బ్ అంటే బరసన, కురవటం అనేటువంటిది క్రియా. सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. క్రియా విశేషణ. ఒకే సెంటెన్స్లో ఎన్ని టైప్స్ తీసారో చూడండి. क्रिया विशेषण शब्द అంటే ఏంటి? क्रिया विशेषण అంటే ఏంటి? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं. అంటే బరసన, కురవటం అనేటువంటిది క్రియ. ఎలా కురుస్తుంది అంటే ఝంఝం ఝంఝం. సో ఇక్కడ క్రియా విశేషణ ఏమవుతుంది? ఝంఝం ఝంఝం అనేటువంటి వర్డ్ క్రియా విశేషణ. ఓకే, నెక్స్ట్ रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर. रोम सिहर उठते छूते सर्वनाम शब्द पहचानिए. సో రోమ సిహర్ ఉఠితే ఛూతే వే అంటే వే అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ సర్వనామం. వహ ఏకవచనం, వే బహువచనం. ఓకే, నెక్స్ట్ 1977 हिंदी अक्षरों में लिखिए. 1977 1900 అంటే 1977 77 1977 ఇదమ్మా. ఇలాంటి బిట్ ఇవన్నీ కూడా బిట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు వచ్చేవే. అందుకని ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా నెంబర్స్ కూడా మీకు ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను. ఓకే, ఆ లింక్ కూడా పెడతాను మీకు కూడాను. नेक्स्ट 1900 हिंदी अक्षरों में लिखिए. 1900 1900. ओके, నెక్స్ట్ 1900 అని కూడా రాయొచ్చు, 1900 అని 1900 అని కూడా రాయొచ్చు. 1900 అనేటువంటిది కరెక్ట్గా రాయాలంటే. నెక్స్ట్ धाराओं पर धाराएं झरती धरती. ఎలా రాయాలి? धाराओं पर धाराएं.
అక్కడ బ్లాంక్స్లో ఏం వస్తుందో ఆల్రెడీ మీకు పోయంలో డైరెక్ట్గా ఉండింది. ధారావం పర్ ధారాయే, పర్ పర్ కారక విభక్తి, ధారల పైన ధారలుగా ప్రవహిస్తూ వస్తుంది. ధర్తీ పర్ ఎక్కడ భూమి పైన. సో అనేది ఈ పర్ అనేటువంటిది ఏ విభక్తి? అధికరణ కారక. అధికరణ కారకలో మే పర్, ఇన్, ఆన్. సో ఆన్ అనేటువంటిది, పర్ అంటే ఆన్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంద్రధనుష్ డాష్ ఝూలే మే ఝూలే మిల్ సబ్ జన్. ఇంద్రధనుస్సు యొక్క ఉయ్యలలో అంటే ఇంద్రధనుష్ కే ఝూలే మే. ఓకే, ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ కీ కా కే. ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ కే అనేటువంటిది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సోను బాలక్ అర్ధ సుఖ్ సే కరిక్ రంధన్. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. మేరా మన్ వారి డాష్ ధార్ పకడ్ ఝూల్తా. మేరా మన్ వారికి ధారా, ధారా ధారాయే. సో ధారా స్త్రీలింగ శబ్దం. ధారా ధారాయే. ఏ అనేటువంటిది వచ్చిందంటే ధారా అనేటువంటి వర్డ్ స్త్రీలింగ్ అని అర్థమైపోవాలి. ఆల్రెడీ మీకు వర్డ్స్లో కూడా చెప్పాను. సో వారికి ధార రావాలి. కీ ధారా స్త్రీలింగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ముందు ఉండేటువంటి కారక విభక్తి కీ రావాలి. అందుకే అక్కడ అది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఉడితే హుయే సోను బాలక్ ఆర్ధ सुख से क्रंदन कर रहे हैं. वाक्य के आधार पर सही जोड़ी. सोनु बालक अर्ध सुख ऑलरेडी మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానన్నా. अर्ध सुख तत्पुरुष समास. नेक्स्ट फिर आए जीवन में सावन मन भावन. वाक्य के आधार पर सही जोड़ी. फिर मन भावन. సో मन भावन फिर रिपीटेड वर्ड्स అవి. ఓకే, అది ద్వంద్వ సమాస కాదు. मन भावन मन को भाने वाला. मन को तत्पुरुष समास. कारक विभक्ति వచ్చింది అక్కడ. मन को भाना. సో तत्पुरुष समास करेक्ट. मन भावन. नेक्स्ट बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं. वाक्य के आधार पर सही जोड़ी. बरसते बादल सुमित्रानंदन पंत. బరిస్తే బాధలు అనేటువంటి ద్వంద్వ సమాస రాంగ్. సుమిత్రా నందన్ तत्पुरुष समास. नेक्स्ट रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर. रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद. पुलकावली पुलक प्लस आवली. ओके, पुलकावली संधि का नाम ఏంటది? పులక్ ప్లస్ ఆవలి. హ్రస్వ ఆ దీర్ఘ ఆ యాడ్ అయితే దీర్ఘ, అది దీర్ఘ సంధి. ఓకేనా? దీర్ఘ సంధి. నెక్స్ట్ పేజ్ నంబర్ 1110 ఆఫ్టర్ 1111. मन भावन इसका अर्थ भिन्न में से निम्न में से पहचानिए. मन भावन मन को भाना, मन भावा मन भाया. सो ऑप्शन सेकंड वन ऑप्शन करेक्ट. मोर म्याव म्याव करता है लिंग. मोर मोरनी म्याव म्याव करती है. ऑलरेडी वन एक्सप्लेन చేశానన్నా. वे आधुनिक कवि है. वे लिंग. वे आधुनिक కవయిత్రి హే. వహ వే సర్వనామాల్లో లింగ అనేటువంటిది మనకి ఏదైనా సరే ఒకలాగే ఉంటుంది. సో వే ఆధునిక కవి కవయిత్రి హే, లింగ మార్చమన్నారు కాబట్టి. సావన్ కే మేఘ బరస్తే హే. सावन के मेघ बरसते हैं. वचन बदलकर सावन का मेघ बरसता है. के मेघ, मेघ पुलिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन. मेघ पुलिंग शब्द. सो एक वचन बहुवचन ఒకలాగే ఉంటుంది. का मेघ बरसते हैं बहुवचन, बरसता है एक वचन.
బూంద్ కా స్వర్ కుచ్ कहता है वचन बदल कर బూందోं का ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను మీకు मेघ झमझम बरसते हैं इस वाक्य को भूतकाल में मेघ झमझम बरसे हैं नेक्स्ट हम सब मिलकर गाते हैं इस वाक्य को भूतकाल में हम सब ने मिलकर गाया हम सब ने मिलकर गाया है नो प्रॉब्लम हम सब ने मिलकर गाया है मानव मन भावन सावन जीवन में आता है इस वाक्य को वर्तमान काल में आया है आता है जो मन को भाया एक शब्द ने मन भावन या मन भाया नेक्स्ट पुलकों की आवली एक शब्द में पुलकावली कवयित्री कविताएं लिखती हैं शुद्ध कवयित्री అక్కడ ఈ స్వర్ ఉంది స్వర్ అక్షర్ ఉంది ఇక్కడ कवयित्री या में छोटी की मात्रा रावयाली कविताएं लिखती हैं ओके सो नेक्स्ट बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत शुद्ध करके लिखी అంటే హై డాట్ రావాలి ఓకేనా సో ఈ ప్యాసేజ్ అన్ని కూడాను చక్కగా రీడ్ చేసుకోండి సెకండ్ లెసన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ లెసన్ అన్నీ కూడా నీట్గా చదువుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్